So I hope every one of you will utilize this opportunity and learn more about our tradition, our culture, and this cultural art form. So I wish you all the best, and I thank Mr. Girish and his business for coming over here, and Dr. Satyavati for coming over here and speaking to our children and training them in this wonderful art form. So once again, wish you all the best. Have a nice day. Enjoy and learn from this program. So I'm very happy to share that. Nowadays it is very rare to see a family that has dedicated their complete life for art forms like Bharatanatyam, because very rarely people take Bharatanatyam as a life skill. Being a dancer myself, I really feel learning dance is a great life skill that teaches us lot many disciplinary skills that we have to imbibe in ourselves. Like when we are practicing dance, we look for perfection, the adavus, the hand gestures, body movement, and we'll be doing multitasking. Eye movements at the same time, hand gestures and footwork, listening to the tada, going with the tempo. Lot many multitasking will be doing when we practice dance, when we perform dance. That is, of course, one of the greatest life skills that take us to any extent. Just because I had practiced dance since my childhood, from the age of 3. My mother is my first guru. Later, I got trained by Dr. Vempati Chinnasatyam's son in Hyderabad. So, remembering my gurus, from the age of 3, I started learning dance, and from that age itself, my teachers made me practice this multitasking and perfection. Anything we do in our life, we feel like doing with perfection. Otherwise, we won't be satisfied. That Atma Tripti won't be there for us if we do it half the way around. So, children, it's really a great opportunity for you, and you are all blessed in a place like Shira. You have got a great guru, Girish Raman sir and his wife. Really, you are all blessed, I would say. When I was trying to join the classes where Raman sir was teaching, I had to wait for 3 months for the schedule. I did not get the schedule that I wanted during the break time of my college. I was given 3 to 4 as my schedule, afternoon. So I had to wait for 3 months to get the schedule. You see how much importance is there for dance. Now you are all blessed. Sir is there in our own school, and I am happy. Thank you so much, sir. Thank you, and learn dance as long as possible and practice it lifelong. Thank you.
Ganapathi
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು Next one, Khanda 5 days.
ನಾನೀಗ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಖಂಡ 5 days. 5 ಫಲ ತಾಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾನು 1 2 3 4 5 ಕ ಕ ರ ಕೆ ಕ ಪ ಕ ಕ ಕ ಕೆ ಕ ಕ ಕ ಕ ಪ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 9 days ಹಳ ತಾಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾನು 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ಕ ಕ ರೆ ರಿ ಕ ಕ ರ ಕೆ ಕ ಪ ಕ ಕ ರೆ ರಿ ಕ ಕ ಕ ಕೆ ಕ ಕ ಕ ರೆ ರಿ ಪ ಕ ಕ ರೆ ರಿ ಪ ಕ ಕ ಕ ಕ ಕ ರೆ ರಿ ಪ ಕ ಕ ಕ ಕ ಕ ರೆ ರಿ ಪ ಕ ಕ ಕ ಕ ಕ ರೆ ರಿ ಕ ಕ ಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನೋಡಿ 4 3 7 5 85 ಹಳಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಸಾಂಗಿದ ತಕ್ಕತ್ತಿನ್ನ ಸಾಂಗಿದ ತಕ್ಕತ್ತಿನ್ನ ಸಾಂಗಿದ ತಕ್ಕತ್ತಿನ್ನ ಗಿಡ 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 ತಕ್ಕತ್ತಿನ್ನ ಸಾಂಗ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಒಬ್ಳ ರೈಟ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು 100 meters 200 meters 400 meters 800 meters ಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಿಪೀಟ್ ಸರ್ The leg movements is very important and hand movements are so important. ಅವರು ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಲ್ವ, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಚಂದನ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಗೀತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸದಾಕಾಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿಗಿಂತ ಚಂದನ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗಿರಿಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಓದಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ಕಲಿಯಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರನ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಈಗ ಹಸ್ತಗಳು ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಸಂಹಿತ ಹಸ್ತಾಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? ಅಸಂಹಿತ ಹಸ್ತಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಸಂಹಿತ ಹಸ್ತಾಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ 28. ಎಷ್ಟು? 28. ಅದು 28. ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ.
ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರಕಾರ 28 ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು. ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ, ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಹಸ್ತಗಳು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದೊಂದು ಹಸ್ತಕ್ಕೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. 100 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ತಟ್ಟಡು ಮಾಡಿಸಲು ಸರ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೈ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಐ ಧನ್ಯ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಾಂ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕರಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ರಶ್ಮಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿರ್ತೀರಾ. ಏನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೈನಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಈ ಹಸ್ತ ಏನೋ ಪದಾರ್ಥ ಹಸ್ತ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಅಮ್ಮ ಊಟ ಕೊಡಮ್ಮ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ? ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ, ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಹಾಂ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಾನು ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೈ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹಸ್ತ ಇದು? ಹಸ್ತ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಟೀಚರು, ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಅಂತೀರಾ, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ಪತಾಕಸ್ತ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಯೂಸಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾವು ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಆ ಹಸ್ತನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹಸ್ತಗಳು ಹಾಗೆ 28 ಇದೆ. ಅದು ಯೂಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಹಸ್ತಗಳು 28 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಪತಾಕ, ತ್ರಿಪತಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಸ್ತ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು, ಹಸ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಮೈಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಅವಾಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ 2, ಹಸ್ತ 2 ಕೈನೂ ಹಾಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹೀಗೆ ಎತ್ತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಬೋನ ಎತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಬೋ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಕೈ ಹೀಗೆ ಎತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ. ಎಲ್ಬೋ ಎಲ್ಬೋ this one, this part is okay. Yeah, keep straight and hold hand tight. Keep the hand like this. ಹಸ್ತಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೌನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಹಸ್ತ ಪತಾಕ ಹಸ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ? ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮಡ್ಚಿರ್ಬೇಕು. ಮಡ್ಚಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಪತಾಕ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪತಾಕ. ಈಗ ತ್ರಿಪತಾಕ ಯಾವ ಬೆರಳು? ಅನಾಮಿಕ. ಯಾವುದು ಇದು? ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡಿ ನೋಡಿ, ತ್ರಿಪತಾಕ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ತ್ರಿಪತಾಕ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು? ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಹಸ್ತ ಹೆಸರು ತ್ರಿಪತಾಕ. ಆ ಥರ ಪತಾಕ, ತ್ರಿಪತಾಕ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಪತಾಕ, ಕತ್ತರಿ ಮುಖ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಕತ್ತರಿ ಮುಖ. ಬಾಡಿ ನೋಡಿ, ತಿರುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕತ್ತರಿ ಮುಖ. ಮಯೂರ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಚಂದ್ರ ಈಶ್ವರಂದು ಮೂಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ, ಅರಾಳ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಶುಕತುಂಡ.
ಕಪಿತ್ತ ಕಟಕಾಮುಖ ಸೂಚಿ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪದ್ಮಕೋಶ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕೀಗ ಕೈ ಸರ್ಪಶಿರಸ ಹಾಗೆ ಮೃಗಶೀರ್ಷ. ಮೃಗಶೀರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಬ್ಬೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಿರುಬೆರಳು ನೋಡಿ ಲಿಟಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮೃಗಶೀರ್ಷ. ಮೃಗಶೀರ್ಷ ಸಿಂಹಮುಖ ಕಾಂಗೂಲ ಭಟ್ತರ ಭಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವಾಗ ಆಲಪದ್ಮ 3 ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಚತುರ. ಚತುರ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದು. ಓಕೆ ಚತುರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಟಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಭ್ರಮರ ಬಿ. ಓಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಭ್ರಮರ. ಹಂಸಸ್ಯ. ಈಗ ಹಂಸ ಪಕ್ಷ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮೃಗಶೀರ್ಷ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಮೃಗಶೀರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಏನಿದು ಹಂಸ ಪಕ್ಷ. ಸಂದಂಶ ಕೋಲ ತಾಮ್ರಚೂಡ. ತಾಮ್ರಚೂಡ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ತ್ರಿಶೂಲ. ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಗ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಹಸ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ? ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಿಂಹಮುಖ. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸಿಂಹಮುಖನ ಏನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ. ಜಿಂಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಅತ್ತಾಗುತ್ತ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮುಂತಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಿಂಹಮುಖ ಬಂದು ನಾವು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಆಲಪದ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಯ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ಲವರ್. ಏನದು ಫ್ಲವರ್? ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಈಗ ಮುಕುಳ ಹಸ್ತ. ಮುಕುಳ ಹಸ್ತ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ತಿಂತೀವಿ? ಊಟ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನಾವು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನೂ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಈ 5 ಫಿಂಗರ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಹಸ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಮುಕುಳದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಜಲಿ ಹಸ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಸರ್? ಅಂಜಲಿ ಹಸ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಮಿತ ಹಸ್ತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ಹೇಳಿ, ಕೈ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ಹಸ್ತಾನ ಏವಂ ನಮಾಮಿ ವೈಕ್ರಮ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಸ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪತಾಕಸ್ ಪತಾಕು ಅರ್ಧ ಪತಾಕಸ್ ಕತ್ತರಿ ಮುಖ ಮಯೂರಾಖ್ಯೋ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಸ್ಯ
ಆಲಾಳ ಶುಕತುಂಡಕಃ. ಈ ಥರ ಕೈನ ನೋಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಮೈಲ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮುಖ ಇರಬೇಕು. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ Kamal V.S. Ashwini J.G. Diksha C.V. Diksha. Sanvi G. Lakshmi Pranati S. Kinshana P. Vishnuta A.S. Varsha R. Varsha. Punya M. Tanmay N. Tanmay, how fast? Sannidhi S. Pujari. Advita. Advita. ಇದೇ ನಮ್ಮ